on the Victory TV. I welcome you to this wonderful service. Hallelujah. Word of God says, this is the day that Lord has made. We will rejoice. Come on, let us celebrate the Lord. Hallelujah. How many of you are ready to worship the Lord? Hallelujah. Kerubiyaru, Serafiyaru, Tera nitya studisuva Senadishwarane Mahimegu Niyogyane Mana Prabhavahu Ullavane Says the elders of God, the 24 elders of God worship the Lamb of God and saying, you are worthy, you are worthy. They are casting their crown before the Lamb of God and they are worshiping Lord Almighty. My precious one, it is a time. Let us acknowledge Him. Hallelujah. We are redeemed by the blood of Jesus. We are forgiven. We are washed by the blood of Jesus. Hallelujah. I'm telling to you, you are the righteousness of God. God's righteousness is working in your life. Oh, we worship you. Oh, hallelujah. Now
ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೊಂಡೆವು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೆವು Hallelujah 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 ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲೇ ನಾವು ಮೇಲೆ ಕೊಂಡೆವು. Lord, we worship you, Lord. You are so mighty. We thank you for the wonderful time you have given into our life. Lord, we ask the Holy Spirit enlighten our spiritual eyes to see the revelation of your word. We thank you for everything. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Let's turn our attention to book of Acts chapter 22 verse 14. He said, the God of our fathers has appointed you to know his will and to see the righteous one, to hear an utterance from his mouth. Word of God says, God of our fathers has appointed you. God said, I have appointed you. You are appointed to know the God's will in your life. You are appointed to know the God's desire in your life. Why it is very important to know the will of God? We are the children of God. The word of God says, the step of a righteous man is ordained by the Lord. Hallelujah. Your steps are ordained by the Lord. Before you formed in the mother's womb, word of God says, I knew you. I have known you. You are not a surprise to God. Before the foundation of the world were created, you were chosen in Christ Jesus. Hallelujah. God created you in the divine plan and in the purpose, and God sent you into this world such a time as this. That means it is a season, it is a time you have to function through the word of God. You are appointed to know the will of God. The knowing the God's will, it's a greatest blessing. Hallelujah. Then only a person can function in the realm of the spirit. The knowing, next word says, to see the righteous one. To see. How we can see Jesus? I'm telling to you, through the word of God. Each time when you are meditating the word of God, you are seeing the righteous one. That means when you see yourself in Christ Jesus, you will see you are righteous in Christ. The God's righteousness he has imparted into your life. You are not an ordinary person. Hallelujah. 2 Corinthians chapter 5 verse 21 says, he who know knew sin became sin so that we might become the righteousness of God in Christ Jesus. Knowing you are the righteousness of God, it's very important. Seeing the righteous one means you are seeing yourself in Christ. Hallelujah. Don't see yourself as a weak person. See yourself as a strong in Christ. Hallelujah. That's why the word of God says, let the weak say, I'm strong. Let the poor say, I'm rich. Why? You are not in yourself,
You are in Christ. Hallelujah. You are, your entity, your stability, your existence is not in the first Adam. Your existence is the final Adam. That is Jesus Christ. Whosoever is in Christ, if anyone is in Christ, Word of God says, he is a new creation. All the things have been passed away. All things have become new. You are appointed to know this truth. The knowing brings walking in the will of God. Until and unless we know in the Spirit, we cannot function. The knowing means the spiritual understanding. I'm not speaking about the natural understanding. I'm speaking about the spiritual understanding. Jesus said, Gospel of John chapter 10 verse 27 says, my sheep will hear my voice. That's so amazing. But says, my sheep, they will hear. How they are hearing? They are hearing in the Spirit. Because we are born again. Now we are one with the Lord. Word of God says, one who joined to the Lord, they are one spirit with Him. In the Spirit, we are one with the Lord. So, through the Holy Spirit into your spirit, the Spirit of God is communicating 24/7. It's not a, sometime. All the time, God is speaking to you. Praise be to God. What we have to do, we have to tune up our spirit to receive that word. The more you sensitive through the word of God, the more you allow the Holy Spirit to work in your life, you are becoming so sensitive, you will know the exact thing what God is telling to you. That's what it says, chapter 10 verse 27, Gospel of John. They will not listen to the stranger. What is a strange thing? Strange thing means there are a lot of voices are there in this world. Voices are of our own mind, voices of the people, voices of our own body, enemy. There are many voices, confusion, worry, depression, all many things are there. But the word of God says, they will not listen to the stranger. Hallelujah. That means your spiritual ears are shut to the all other negative voices. That means if you are listening to the voice of the good shepherd, you are protected. You are sealed in the word of God. Hallelujah. So that's why the word of God says, to see the righteous one and hear an utterance from his mouth. God of our fathers has appointed you. You are appointed by the Lord to see Him, to know Him, to listen His word. Romans chapter 8 verse 16 says, the Spirit of God gives witness to our spirit. There is an inner witness in our spirit. That is called the Holy Spirit is speaking. Hallelujah. The small, still voice of the Holy Spirit. We need to allow the Holy Spirit to speak to us. The more you tune up, the more you allow the Word of God to work in your life, it will change every areas of our life. Romans, book of Romans, chapter 12 verse 1 and 2. I want to read. Therefore I urge you, brethren, by the mercies of God, present your bodies as a holy living sacrifice to God. This is the spiritual worship, service of worship. Offer up our bodies as a living sacrifice. That means you are beyond a body. You are not a body. You are living in this body. Hallelujah. Praise be to God. You are a born again, recreated human spirit. You are born in the image, born again in the image and the likeness of God. You are created by God. The God seed is remaining in you. That person is called the new creation. That is your inner man. Your body is not the new creation. Your spirit is the new creation who is born from God. So the word of God says, offer up your bodies as a living sacrifice. As you are recognizing this precious truth, you know what will happen? You will lay aside
That's why Jesus said, those who want to follow me, let him deny himself, carry his cross. Hallelujah. Carry the cross means denying the flesh. That means not to the works of the flesh, yes, to the spirit. Hallelujah. Carrying the cross and denying himself and follow me. God has called us to walk in the spirit. Hallelujah. Book of Romans, chapter 8, verse 6 says, for the mind set on the flesh is a death. That means the mind that is always cherishing the things of the flesh is a death. But the mind set on the spirit is a life and peace. That's very important thing. Many of the times why people are confused, I'm telling to you, where your mind is set. Your mind have to be set. That means the mind has to be controlled by the spirit. When a mind is controlled by the flesh, word of God says, it's a death. That means destruction, fear, confusion, negativity, anxiety, a lot of things. But thanks be to God, word of God says, our mind is set on the things of God, life and peace. Hallelujah. Life and peace. Next word says, verse 7 says, because the mind set flesh against a hostile towards God, it does not subject itself to the law of God. But thanks be to God, verse 9th verse very clearly says, however, you are not in the flesh. Amen. But in the spirit. Say with me, I am not in the flesh, but I am in the spirit. I am a born again, recreated human spirit, created by God in his image and in his likeness to function through the word of God. I am appointed to know the will of God. Many times people are, they're confused. What is the will of God in my life? What am I supposed to do? How I will take the step? Should I do or not do? But I'm telling to you the good news for you. If you recognize who you are in Christ Jesus, you will fulfill the divine destiny in your life. You will fulfill the God's call in your life. That's why the word of God says, you are not in the flesh, but you are in the spirit. Hallelujah. Let's come back to Romans chapter 12. Verse 2. It says, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of the mind. Hallelujah. That word is very important. Word of God says, transformation happened through the renewing of the mind. In the spirit, you are in the exact image and the likeness of God. But the mind have all the past experience, past failures, everything, memory is in the mind. But I am telling to you, mind can be renewed through the word of God. As you are listening the word of God right now, I'm telling to you, you believe that word for yourself. God is changing your mindset. Your mind is renewing from defeat into victory, from failure to success. Hallelujah. From sickness to divine healing in the mighty name of Jesus. So the word of God says that transformed by the renewing of the mind, so that when there is a renewing of the mind is happening, word of God say, so that you may prove what is the will of God is. That means you will grab it, you will hold on it, you will understand it, you will receive it. What is the will of God? What is the good, acceptable, and the perfect will of God? This is what we are called for. My precious one, as we are spending time in the presence of God, always remember, you are changing from glory to glory. You will fulfill the God's call in your life. You are not an ordinary person. You are born from God. God's seed is in your spirit. God's DNA is in your spirit. You are born in the image and in the likeness of God in your spirit. So let us accept this truth and keep on meditate on this truth. So God bless you through this word. Now I welcome Pastor Roshan Lobo. He is the senior pastor of the Word Victory Church. May God bless you. Thank you, Father. Thank you, Lord. We worship you, Master.
Holy Spirit, we thank you. We glorify your name, O God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord, your presence. Glory, 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 glory. Ha ha ha. Hallelujah. 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 ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಯೇಸು 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Mahime, 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 ನಿನಗೊಬ್ಬನಿಗೆ mahime, mahime, mahime. ಶುದ್ಧನು, 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 ಪರಿಶುದ್ಧನು. ಶುದ್ಧನು, ಶುದ್ಧನು, ಪರಿಶುದ್ಧನು. Ha ha ha, hallelujah. 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 ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಯೇಸು ಯೇಸು ಯೇಸು. ಪ್ರಿಯರೇ, ಕೊರಿಂಥರಿಗೆ ಬರೆದ 1:30 ವಚನ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ನಮಗೆ ದೇವರ ಕಡೆಯಿಂದ ಜ್ಞಾನವು, ನೀತಿ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ವಿಮೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣನಾದನು ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ ದೇವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ದೇವರ ಮಹಿಮೆ. ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವು, ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವು, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನವು, ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನವು ಯೇಸು ಯೇಸು ಯೇಸು. ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು, ನಿನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ನಿನ್ನ ನೀತಿಯು, ನಿನ್ನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಯೇಸು ಯೇಸು ಯೇಸು. ಓ ಗಾಡ್, ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ, ನಿನ್ನ ವಿಮೋಚನೆ, ನಿನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಯೇಸು ಯೇಸು
worship you, Master. We arise in our spirit because of Jesus. ತಂದೆ, ನಿನಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಿನ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವಾಗುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕಿವಿಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಯಾರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದವರು ಕರ್ತನೆ, ಅವರ ಮನೋನೇತ್ರಗಳು ಬೆಳಗಲ್ಪಡಲಿ. ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಂತೈಸು, ಆಧರಿಸು. ನೀನು ಕನಿಕರವುಳ್ಳ ತಂದೆ, ಸಕಲ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೀನು ಸಂತೈಸುವ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ತೋತ್ರ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. ಆಮೆನ್, ಆಮೆನ್. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂತ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವ 1 ತಿಮೋಥಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ನಾನೊಂದು ಈ ವಚನವನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು, ಮನವಿಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಅರಸುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅದೇ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಭೆ, ನಾವು ಹಂಗಿನಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು, ಮನವಿಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ? ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅರಸುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ, ಎಲ್ಲ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಡೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ 10 ನಿಮಿಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರವು ಅದು ದೇವರಿಂದ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಬೈಬಲ್ ರೋಮನ್ಸ್ 13 ಚಾಪ್ಟರ್ 1. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಧಿಕಾರವು ನಾವು ರೋಮನ್ಸ್ 13 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ರೋಮನ್ಸ್ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನ. ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಹೊರತು ಒಬ್ಬರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ದೇವರಿಂದ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಎದುರು ಬೀಳುವವರು ದೇವರ ನೇಮಕವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು 70 years 70 ವರ್ಷ ಅವರು ಬೆಬಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದರು, ಬಾಂಡೇಜ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ದೇವರು ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ್ ಅವನು ಜುವಿಷ್ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ದೇವಜನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವನಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ನಂಬರ್ 2, ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕೊರೇಷನು ಹುಟ್ಟುವ ಮುಂಚೆ ಸುಮಾರು 100-150 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಯೆಶಾಯನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯೆಶಾಯನ ಗ್ರಂಥ 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಕೊರೇಷನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದಲೇ ನಾನು ಕರೆದಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಅರಿಯದವನಾಗಿದ್ದರೂ ನಿನಗೊಂದು ನಾನು ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬೆಗೋಸ್ಕರ. ಅದರ ಅರ್ಥ, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಂತ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮಯ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಯಾವಾಗ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರು ಅವಿಧೇಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಗ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಯಾಕೋಬೆ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ. ಯಾವಾಗ ದೇವ ಜನರು ವಿಧೇಯರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದರು ಆಗ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದ.
ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಎಂಬ ಆತನ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಯಾಕೋಬನದ್ದು. ಯಾಕೋಬ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲೆಳೆಯುವವ. ದೇವರು ಅವನ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾನೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾನೆ. ಅದು ದೇವರಿಟ್ಟ ಹೆಸರು. ಇವತ್ತು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ನೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೇಶನಿಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು ಹುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಅಜ್ಜ ಕೂಡ ಹುಟ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ದೇವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಅವನನ್ನು ನೋಡಿವೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೆಶಾಯನಿಗೆ ದೇವರು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. ಕೊರೇಶ ಎಂಬವನು ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ. ಈ ಜನರು 70 ವರ್ಷ ಬಾಬೇಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ್ ನಂತರ ಮೇದ್ಯ ಪಾರ್ಸಿಯರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೇಶನ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ಕೊರೇಶನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹುಟ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ತಂದೆ ಕೂಡ ಹುಟ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ನನ್ನವನು ಅರಿಯದವನಾಗಿದ್ದರು ನಿನಗೊಂದು ನಾನು ಬಿರುದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬೆಗೋಸ್ಕರ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ನನ್ನ ಸೇವಕನಾದ ಯಾಕೋಬೆಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ದೇವರನ್ನು ಅರಿಯದವರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಒಬ್ಬ ದೇವರಿದ್ದಾನೆ, ಭೂಮಿಯನ್ನು ಆಕಾಶವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದವತನು ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ದೇವ ಜನರಾದ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we need to pray. ಕೊರೇಶನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಕೊರೇಶನು ಆತನು ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಬಾಂಡೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ. ವಿ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಟೂ ರಲ್ಮ್. ಎರಡು ರಲ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಅನದರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನನಗೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಹೇಳಬೇಡ್ರಿ, ಮೊದಲು ಶಾರೀರಿಕ ಉಳ್ಳದ್ದು ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತ. ಅದರ ಕಾಂಟೆಸ್ಟೇ ಬೇರೆ. ಅದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇ ಆದಾಮನು ಶರೀರ ಸಂಬಂಧವಾದನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆದಾಮನು ಆತ್ಮ ಸಂಬಂಧವಾದನು, ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದವನು. ಆ ಕಾಂಟೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ is a ruling the natural world. The spiritual world ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಗೊತ್ತು, ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರ ಬಂದ, ಅವರನ್ನು ಸೆರೆಗೆ ಕೊಂಡೋದ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಫೆಕ್ಟ್? ಯಾಕೆ ಇಫೆಕ್ಟ್? ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಲಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ಆಳಿನಂತೆ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅವರು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ದರು, ಆಗ ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅನ್ನು ಆಳುವ ಪಾಲಕನಾಗಿದ್ದ ಮೈಕಲ್, ಆತನ ಹೆಸರು ಮಿಕಾಯಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲಿಯನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ 50 ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳು ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆ ಆಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಯಜಮಾನನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿ? ಎಲಿಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸುಮ್ಮನೇರ್ರಿ. ಅವನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ರಥಾಶ್ವಗಳಾಗಿದ್ದವನೇ. ನೋಡಿ, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಳು ನೋಡಿದ್ರು. ಇವಂತೂ ದಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್, ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಲಿಷನು ಮಾತ್ರ ಅವನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರಿಗೆ ದೇವರ ಸೇವಕರು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ಜನರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ತಮಗೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವರದಲ್ಲಿ ದೂಷಿಸ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ನಾನು ಓದ್ತೇನೆ. ನಾನು 2 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ 2 ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಚರ್. ಯೂದನ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಈ ಜನರು ಸ್ವಪ್ನಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ಮಲಿನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಅಸಡ್ಡೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮಹಾ ಪದವಿಯರನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಧಾನ ದೇವದೂತನಾದ ಮಿಕಾಯಲನು ಮೋಶೆಯ ಶವದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೈತಾನನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಜ್ಯವಾಡಿ ವಾಗ್ದಾದ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ದೂಷಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯಗೊಳ್ಳದೆ, ಸೈತಾನನ ಮೇಲೆ ದೂಷಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯಗೊಳ್ಳದೆ ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಇದೆಯಾ ಬೈಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ? ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಿ ಅಂದನು. ಯಾಕೆ ದೂಷಣ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ?
ದೇವರು ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿಯ ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನು ಆದಾಮನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಡಮಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಏಂಜಲಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಈ ಆದಾಮನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸೈತಾನನು ಅದನ್ನು ಕದ್ದುಕೊಂಡ, ಡಿಸೀವ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಸೈತಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಆದಾಮನ ಅಧಿಕಾರ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಿಕಾಯಲನ್ನು ಅವನಿಗೆ ದೂಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅವನ ಅಥಾರಿಟಿ ಏನಂತ. ಓಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಮೆಂಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೌಲನು ವಿಕೆಡ್ ಕಿಂಗ್, ಜನರನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದ. ಇವನ್ ಡೇವಿಡ್ ನನ್ನು ಆತನು ಪೀಡಿಸಿದ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಜನರನ್ನು ಆತನು ಪೀಡಿಸಿದ. ಅವನು ತಪ್ಪಿ ಕೂಡ ದಾವೀದನು ಸೌಲನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೈ ಎತ್ತಲಿಲ್ಲ. ದ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅವನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದಾಗಲೇ, ಕತ್ತರಿಸಿದಾಗ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅವನ ಮನಸಾಕ್ಷಿ ಹಂಗಿಸ್ತು. ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಗಾಡ್ಸ್ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್. ಸೌಲನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಅನೇಕವೇ, ದೇವರನ್ನು ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ದಾವೀದನು ಅವನ ಅನಾಯಿಂಟೆಡ್ ಆಗಿಯೇ ನೋಡಿದ, ಅವನನ್ನು ಅಭಿಷಕ್ತನಾಗಿಯೇ ನೋಡಿದ. ಅವನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವತನ್ನು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾತಾಡುವವರಿಗೆ ಅವನು ಬಿಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿಬಿಟ್ಟ. ದೇವರ ಅಭಿಷಕ್ತನನ್ನು ಮುಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೈತಾನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಮಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಮಿಕಾಯಲನು ಇವನ್ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಆತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆಳುವುದಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆಡಮಿಕ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ ನೋಡಿ, ಕರ್ತನು ನಿನ್ನನ್ನು ಖಂಡಿಸಲಿ ಅಂದನು, ಆದರೆ ಈ ಜನರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಸೇವಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ಹಣ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಎಳೀತಾನೆ, ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ರಿ, ಆದರೆ ಈ ಜನರು ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಾವು ವಿವೇಕ ಶೂನ್ಯ ಪಶುಗಳಂತೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತಾರೋ, ನಾಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್, ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಬಿಲಿವರ್ಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ನೆಸ್ ಯಾಕೆ? ಅವರು ಹೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಕನ್ಫೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಅವರು ಹೀಲ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ಈ ವಾಕ್ಯದ ಅನುಭವ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಇದು ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀನು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನಾನು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಯಾವತ್ತೂ ರಾಂಗ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ನೀನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೂಷಿದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು. ನೀನು ಯಾವುದನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡು. ನಾನು ದೇವ ಸೇವಕರಾದ ಕೆನಿತ್ ಹೇಗನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಅವರೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್. ಅವನು ಮದುವೆ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ 4 ಮಕ್ಕಳಾದವು. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಜೀವಿತ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದಳು. ಕಡೆಗೆ ಅವನು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಪುನಃ ಹೋದಳು, ಪುನಃ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಕೆ ಓಡಿ ಹೋದಳು, ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು. ಆದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ 4 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು, ಒಂದು ಮಗಳು, ಒಂದು ಮಗು, 18 ತಿಂಗಳಿನ ಮಗು. ಅವನಿಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸಡನ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಅವನು ಮದುವೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್, ಅವನು ಯಾರಲ್ಲೇ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಆ ಡಿನಾಮಿನೇಷನ್ ಅವನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರು. ಅವನು ಕುಗ್ಗಿ ಹೋದ. ಏನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅವನ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಓನ್ ವಿಲ್. ಹೆಂಡತಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದ, ಮಗನೇ, ನೀನು ಸಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡು, ನಾನು ಜನ ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. ಆತನು ಒಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಗಾಡ್ಸ್ ಲೀಡಿಂಗ್. ಅವನ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಭೆಗಳಿಗಿಂತ ಇವನ ಸಭೆ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತು. ಅನೇಕ ಜನರು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರು. ಎವ್ರಿ
ಎವ್ರಿ ಪಾಸ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇರ್ತದೆ ಈ ಸೇವಕನ ಬಗ್ಗೆ. ಆ ಸೇವಕ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವನು ವ್ಯಭಿಚಾರಿ, ಹೇಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್. ಒಂದಿನ ಕೆನಿತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಡನ್ಲಿ ಆಗಿ ಒಂದು ಬೆಳಕು ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಬಂದ. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ, ಆ ಸೇವಕನ ಹೆಸರು ಕರೆದು, ಅವನು ಯಾರ ಸೇವಕ ಅಂತ ಕೆನಿತೆಗನ ಹತ್ರ ಕೇಳಿದ. ಅವನು ಯಾರ ಸೇವಕ? ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳಿದ, ಅವನು ಯಾರ ಸೇವಕ? ಕರ್ತನೆ, ಅವನು ನಿನ್ನ ಸೇವಕ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತೇನೆ, ನನ್ನ ಸೇವಕನನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ರೋಮನ್ಸ್ 14:4 ಹೇಳ್ತದೆ, ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಲು ನೀನು ಯಾರು? ಅದು ಅವನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ನೀನು ಯಜಮಾನ, ಅವನ ಯಜಮಾನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು. ಅವನು ದೋಷಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದರು, ಅವನಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ದರು, ನಿರ್ದೋಷಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಆತನ ಯಜಮಾನನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆತೆಗೆದು, ಲಾರ್ಡ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ನಾನು ಕೆಲವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸೇರಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಟುಡೇ ಅನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ನಾನು ಯಾವ ಸೇವಕನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಐ ನೆವರ್ ಸ್ಪೀಕ್. ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹೋದ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಈ ಜನರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಶೂನ್ಯ ಪಶುಗಳಂತೆ ತಮ್ಮನ್ನೇ ತಾವು ಕೆಡಿಸ್ತಾರೆ. ನೀನು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಸಿಕ್ನೆಸ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಬಾಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೌಸ್. ತೊಂದರೆಗಳು ನಿನ್ನ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ದುಸ್ಸಾಹಸವು ಸದಾಚಾರವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ತದೆ, ಇಂಥ ಅಮಲಿನಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿರಿ. ಕಮ್ ಔಟ್. ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿರಿ, ಹೊರಗೆ ಬನ್ನಿ. We are living in two realms. Don't see natural, see spiritual. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ನೇಮಿಸ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದೆಮ್, ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ, ಕಡೆಗೆ ದಾನಿಯೇಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಯೆರೆಮೀಯ 25ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ವಚನವನ್ನು ತಕೊಂಡು ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಆತನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ದಾನಿಯೇಲ. ಯೆರೆಮೀಯ 25:12 ದೇವ ಜನರು ಬೆಬಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ ಕಾಲ 71 ತಿಳಿದು ಅವನು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ. 3 ವೀಕ್ಸ್ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ 21ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಾಬ್ರಿಯೇಲನು ಅವನಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಗಾಬ್ರಿಯೇಲನೇ, ಅತಿ ಪ್ರಿಯನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ. ವಾವ್! ಪರಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ದೇವದೂತ ದಾನಿಯೇಲನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಾನಿಯೇಲನೇ ಭಯಪಡಬೇಡ, ಅತಿ ಪ್ರಿಯನೇ. ದೇವ ಜನರೇ, ಪರಲೋಕವು ನಿನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಕರೀತಾ ಇದೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನೇ ಅಂತ. ಲೋಕ ನಿನ್ನನ್ನು ಕಳ್ಳ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು, ಯು ಆರ್ ಎ ವೇಸ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ಹೆವನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಯು. ಪರಲೋಕವು ನಿನ್ನ ಕರೆಯುತ್ತದೆ ಅತಿ ಪ್ರಿಯನೇ, ಭಯಪಡಬೇಡ, ಕರ್ತನು ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಗಾಡ್ ಇಸ್ ವಿತ್ ಯು. ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ವಿಮರ್ಶಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ನಿನ್ನ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಪರಲೋಕ ಕೇಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ವರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಮಾತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಳಿದು ಬಂದೆನು. ಬರುವಾಗ ಪಾರ್ಸಿಯದ ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕನು ನನ್ನನ್ನು 21 ದಿನ ತಡೆದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಪಾರ್ಸಿಯ? ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾರ್ಸಿಯ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪಾರ್ಸಿಯ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾರ್ಸಿಯ. ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾರ್ಸಿಯ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪಾರ್ಸಿಯವನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪಾರ್ಸಿಯ. ಆಗ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕನಾದ ಮಿಕಾಯೇಲನು ನನ್ನ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದ. ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಕ, ಇಸ್ರಾಯೇಲನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದವ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಲಕ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಮಿಕಾಯೇಲ್. ಯಾವಾಗ ಜನರು ದೇವರಿಗೆ ಅವಿಧೇಯರಾದರು, ದೇವರು ತನ್ನ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದ, ಮಿಕಾಯೇಲನನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕರೆದ. ಆಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಒಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ
ದಾನಿಯೇಲನು ಪುನಃ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಿಕಾಯಲ್ನು ಬಂದ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ದಿವ್ಯ ಪಾಲಕನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನನ್ನ ಮಾರ್ಗ ಸರಾಗವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನಿಮ್ಮ ಒಬ್ಬರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೇಷನ್ ಅನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಡ್ಯಾನಿಯಲ್, ಯು ಆರ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದಾನಿಯೇಲನು ಸೇವಕ, ನೀನು ದೇವರ ಮಗನಾಗಿದ್ದಿ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಓನ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪರ್ಸನ್. ಸಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. 21ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಗಾಬ್ರಿಯೇಲ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಗ್ರೀಸಿನವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಇದು ನಾನು ಬಿಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ನೆಬೂಕದ್ನೆಚ್ಚರನಿಗೊಂದು ಕನಸು ಬೀಳ್ತದೆ. ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ಕನಸನ್ನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಂಗಾರ, ಬೆಳ್ಳಿಯ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಬ್ರಾನ್ಸ್, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣು ಮಿಶ್ರಿತವಾದ 5 ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳು. ಥರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೀಸ್, ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ಬೈಬಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗಾಬ್ರಿಯೇಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವನು ಹೋದ ನಂತರ ಗ್ರೀಸ್ನವನು ಬರ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರೇ, ಯುವರ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ದ ನೇಷನ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರಸುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನೀವು ಕೆಳಗಿಲ್ಲ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುನಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತನೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ಎಬ್ಬಿಸಿ ಸಕಲ ರಾಜ್ಯತ್ವ, ಸಕಲ ದೊರೆತನ, ಸಕಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಯಾಕೆ ಪುನರುತ್ಥಾನನಾದನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಆರ್ಡಿನರಿ ಪರ್ಸನ್, ಯು ಆರ್ ಅಬೌವ್ ಆಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಗಳಿಗಿಂತ ನೀವು ಮೇಲಿದ್ದೀರಿ. ಆತನು ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪಾದಗಳ ಕೆಳಗೆ ಹಾಕಿದನು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. When you pray, the Spirit of God is bringing counsel, the world leaders. ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳ ಲೀಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. See, God is giving. ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Pray for the leaders. God is prayer answering God. This is church time. ಇದು ಸಭೆಯ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. God's purpose must be manifest, not demons' purpose must be manifest. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸೈತಾನನು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಆಂಟಿ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸಮಯ ಇದೆ. ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆತನು ಬರೋದಾಗಿ ಹಿಯರ್ ಚರ್ಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಹೋಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡುವವನು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಮತ್ತು ಸಭೆ. ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಧರ್ಮವು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ ಸಭೆ ಎತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಅಧರ್ಮದ ಕೆಲಸ, ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಒನ್ ರಿಲಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಒನ್ ಕರೆನ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಮಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಬರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಚರ್ಚ್ ರ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ಈಗ ಅದು ಆಗದ ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಸುಖ ಮತ್ತು ಸಮಾಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಭಯಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್. ಕಮ್ ಆನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್. ಯು ಪ್ರೇ. ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಬ್ಲೇಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ಸೇವಕರನ್ನು, ಅವರನ್ನು, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಲೀಡರ್ಗಳನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ದೂಷಿಸೋದನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಯಥಾರ್ಥವಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪಟ್ಟಣ ಉನ್ನತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಡುಕರ ಬಾಯಿಂದ ಅದು ಕೆಡವಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕೆಡುಕರ ಬಾಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಬದಲು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪೀಪಲ್. ಥ್ರೂ ಎ ಪ್ರೇಯರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್. ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಯಾವುದನ್ನು ದೂಷಿಸಬೇಡ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎಳೆಯಬೇಡ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ಈ ಜನರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲವನ್ನು ದೂಷಿಸ್ತಾರೆ. ವಿವೇಕ ಶೂನ್ಯ ಪಶು, ಅಂದರೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅವರು ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
Don't criticize any servant of God. Don't criticize any man of God. They have the spiritual authority. ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲಿಯನಿಗೆ, ಆದರೆ ಎಲೀಷ ಮಾತ್ರ ಆತನು ಹಾನರ್ ಮಾಡಿದ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲರಿಗೆ ರಥರಥಾಶ್ವಗಳಾಗಿದ್ದವನೇ. ಅವನು ಹೋದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ರಥರಥಾಶ್ವಗಳು ಎಲೀಷನೊಟ್ಟಿಗೆ. ಒಂದಿನ ಅರಾಮ್ಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಲೀಷನನ್ನು ಹಿಡೀಲಿಕ್ಕೆ. ಗೆಹಜಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಗೆಹಜಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಲೋಕದವ, ಅವನು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಈಸ್ ಎ ಓಲ್ಡಿ ಮ್ಯಾನ್, ಇವನ್ ಟು ಹಿಸ್ ಸರ್ವೆಂಟ್. ನಮ್ಮದು ಮುಗಿಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಮೆಲ್ಲವಾಗಿ ಎಲೀಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅವರಲ್ಲಿರುವವರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನವನು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದೇವರೇ ಇವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ. ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು, ದೇವರೇ ದೇವದೂತರು ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ಪರಲೋಕದ ಸೈನ್ಯ ಇಳಿದು ಬರಲಿ, ಎಲ್ಲ ದಯಿಸಿ ಬಿಡಲಿ. ನೋ, ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇವನ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವಾಗ ಅಗ್ನಿಮಯವಾದ ರಥರಥಾಶಗಳು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಥರಥಾಶಗಳು, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಮಯವಾದ ರಥರಥಾಶಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಆತ್ಮಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು, ಪರಲೋಕದ ಸಕಲ ಆತ್ಮೀಯ ವರಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್, ಯು ಆರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದಟ್ ರನ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಭೂಪರಲೋಕಗಳ ಸಮಸ್ತವು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಬೇಕೆಂದು ಆತನು ಮೊದಲೇ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದನು. ಒಂದು, ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವನು ಸೀದಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ. ಆತನು ನಿಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಆತನಿಂದ ಕರೆಸಿಕೊಂಡವರಾದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪದವಿ ಅಂತದ್ದೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆತನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನೋನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಿ. ಲೆಟ್ ಪೀಪಲ್ ಸಿ ಇನ್ ದ ರೆಲ್ಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಪ್ರೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್. ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ಫುಲ್ ಸಮಯ ಇದೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಯೋರ್ ಟೈಮ್. ಒಟ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ, ನೇಬರ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಗಾಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. ದೇವರು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತರಲಿ. ಬೈಬಲ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಆತನು ಅನ್ಯರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಅವರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಿಷ್ಫಲಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯೆಹೋವನ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ನೆರವೇರುವುದು, ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ, ಆತನ ಆಲೋಚನೆ ಸದಾಕಾಲ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಹೀಲಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಅದು ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಹೋದರಿ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಸ್ವಸ್ಥವಾದವಳು, ಆಕೆ ವಿಶ್ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದವಳು, ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬುವವಳು. ಆಕೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ 14 ದಿನ ಹೀಲಾಗಿ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಿ ಬಂದಾಗ ಮೀಡಿಯಾದವರು ಆಕೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೇನು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು? ನನಗೆ ನರ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, ಬೈಬಲ್ ನನಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬೈಬಲ್ ನಿನಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಕೊಡಬಹುದು, ಅದು ನಿನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಗುಣ ಮಾಡಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮೀಡಿಯಾದವನು ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಅದು ಆಗ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ನಾನು. ಆದರೆ 14 ದಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 1-2 ಮೀಟರ್. ಯಾವ ನರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ರಿಲೇಟಿವ್ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆ 14 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರುವಾಗ, ನ್ಯೂಸ್ ಬರುವಾಗ ಭಯ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಹೋದರಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಳು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಮೂಲಕ. ಆಕೆ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನನಗೆ ಬಹಳ ಟಚ್ ಆಯಿತು, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ತೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವಚನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿತ್ತು, ನನ್ನನ್ನು ಧೈರ್ಯಪಡಿಸಿತು. ಇವತ್ತು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ, ಆಕೆ ಹೀಲಾದವಳು, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ನಿಂದ ಹೀಲಾದವಳು, ಆಕೆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ್ರಿ. ಹೇಗೆ ಆಕೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬೋಲ್ಡ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದು ಪ್ರಸಾರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ. ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಪ್ರೇ ಫಾರ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾರ್ಡ್, ವಿ ವರ್ಷಿಪ್ ಯು, ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಯುವರ್ ನೇಮ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರ್ತನೇ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಅರಸುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಿಜ್ಞಾಪನೆ, ಮನವಿ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಪೂರ್ಣ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಕಾಲ ಕಳೆಯುವಂತೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದುದು ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯವಾದುದು ಅಂತ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
Lord, we pray all people, oh God, protect them, oh Master. Let them know our ತಿಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆಯು ಅವರಿಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಮನಿಗಳು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ರಾಜನ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ಯೆಹೋವನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆ, ನೀರಿನ ಕಾಲುವೆಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರಲಿ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರಲಿ. Let them receive your counsel, oh God. Every wicked counsel in the name of Jesus, I cancel and break it in the name of Jesus. I declare angels manifest, oh God, in this nation. Thank you, Holy Spirit. ಯಾರೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಸಂತೈಸಲ್ಪಡಲಿ. I release your healing, I release your comfort. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ತನೇ, ಯೇಸು ನಾಮದಲ್ಲಿ ತಂದೆ. Amen, amen, amen. Praise God. ಯೇಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಬಿಗ್ ಜೆ ಅನ್ನು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಈ ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿವಿಗೆ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಿಗ್ ಜೆ. ಈ ಬಿಗ್ ಜೆ ಟಿವಿ ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಕೇಬಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನ ಮೂಲಕ 70 ಲಕ್ಷದಿಂದ 80 ಲಕ್ಷ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅನೇಕರು ಉತ್ತೇಜನಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಹೊಂದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ಆದರಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಗಳು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಗ್ ಜೆಯ ಮೂಲಕ ಅನೇಕರು ಸಂತೈಸಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕರು ಕರ್ತನ ಬಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅನೇಕ ಸೂಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಖರ್ಚು ಇದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಮೀಡಿಯಾವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸುವಾರ್ತೆಯನ್ನು ಲೋಕದ ಕಟ್ಟಕಡೆಗೆ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ನಾವು ಸಾರಬಹುದು. ನೀವು ಬನ್ನಿ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಕೂಡ ಮಾಡ್ರಿ. ಯು ಬ್ಲೆಸ್.